मैं जगजीत बरक सिंह सग्गू। जिस तरह आप सारे जानते हैं कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जोड़ा जन्म दिहाड़ा है वो संसार भर के मनाया जा रहा है। सो आओ मैं लै चलदा हाँ तुहानू मानसा के उस पंडाल के जिथे अज शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का जन्म दिहाड़ा इनकलाबी मंच ते संग्रामी मंच दोने मिल के मना रहे हैं NRI इनकलाबी ग्रुप के सहयोग के नाल। सो आओ जी प्रोग्राम देखते हैं। सत्कारयोग पंजाब की धरती सूरवीर बहादुरां की धरती उन्हां सूरवीर शहीदां दे विचों पंजाब की धरती के महान शहीद जिन्हां ने लोक हितां खातर पुरखियां तो लेके बजुर्गों तो लेके दादा अरजन सिंह तो लेके अपनी जिंदगी फांसी के रस्से तक का सफर लोक हितां खातर तय किया। उस नौजवानों के दिलों की धड़कन शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के 113वें जन्म दिहाड़े में मना रही संगत। एक बारी कमिशनरी जथे को आशीर्वाद बख्शो, गुरफतेह की सांझ पाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद करते हैं स्टेज दियां बखूबी सेवावां निभा रहे ज्ञानी वारू सिंह जी सब्बू साहब जिन्हों ने अज के इस समागम के प्रोग्राम के संगतां के दर्शन करने का समा बख्शिया। धन्यवाद करते हैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह नौजवान पंजाब सभा और संग्रामी मंच पंजाब वालों जिला मानसा के अज सरदार भगत सिंह जी का जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है। तो उत्थे ही धन्यवाद करते हैं विशेष तौर पर सज्जनों का सहयोग है NRI भरावां का जिन्होंने इनकलाबी कला मंच द्वारा पंजाब की धरती से समय समय पर सहयोग दिता जा रहा है। कवि अमोलक सिंह जी दियां कुछ लाइनों के नाल मैं इतिहास की शुरुआत करना चाहांगा। उन्होंने लिखिया सी जिन्ना खून के लहू के बाग सिजे वो माली नहीं दिलों भुलाउण वाले जेड़े अग नाल खेडदे पैदा होए पौना संग तराने जो गाउण वाले जेल फांसियां पिंजरे काले पानी जेड़े जूझते रहते हंसते रहे जेड़े गुड़ती गदर दी लै जमे जेड़े तेग की धार ते नचते रहे तन मन धन गदर की भेंट कीता जेड़े गदर दे लई कुर्बान हो गए। मेले उन्हां दी याद विच लगदे ने जेड़े देश दी अमर निशान हो गए। सरदार भगत सिंह जी के जीवन के आप संगतां दे चरणों के विच ज्ञानी रघुवीर सिंह जी खीवा कमिशनरी जत्था जगलाल सिंह जी समुचे जत्थे वालों आप संगतां दे चरणों के विच समा सिंह का इतिहास पेश करिए। सरदार भगत सिंह के दादा अरजन सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम की लहर के विच हिस्सा लिया, बड़िया वड्डियां कारनामा घालियां पर समा सिंह है तो मैं उतो इतिहास की शुरुआत करा। जदों सरदार अरजन सिंह के घर सरदार की जय कौर की कुखों भारत माता के महान सपूतां ने जन्म लिया। इतिहासां दे विच ज़्यादातर जिक्र किया गया सवर्ण सिंह अजीत सिंह ते किशन सिंह। सरदार किशन सिंह की शादी पिंड मोरावाली दे विच होई। सरदार ने आस कौर बेटिया देवी भी कई इतिहासकारों ने लिखे हैं। आस कौर की कुखों 3 लड़के ते एक बेटी ने जन्म लिया। भगत सिंह तो 3 भैन भरा बड़े सन, कुलवंत सिंह कुलवीर सिंह ते भैन अमर कौर। सब तो छोटा सरदार भगत सिंह सी। 28 सितंबर 1907 ईस्वी में सरदार भगत सिंह का जन्म चक नंबर 105 पिंड बंगा जिला लैलपुर के विच होया। पिछला पिंड सी खटकर कला ते गुरमुख। आखिरकार जब सरदार भगत सिंह का जन्म होया कई स्वतंत्रता संग्रामी जो लहर पतन छपते ने उन्होंने नहीं पढ़िया ते पर उहदे विच जिक्र आया कि भगत सिंह का इधरों जन्म होया, इधरों चाचा अजीत सिंह नेपाल तो रिहा होकर घर दे विच आया, चाचा सवर्ण सिंह लाहौर तो रिहा होकर घर दे विच आया ते पिता किशन सिंह जी रिहा होकर जदों घर दे विच आए। आखिरकार दादा अरजन सिंह कहता है मैं स्वतंत्रता संग्राम की लहर के विच सेवावां निभा रहा हाँ, मेरा पोता भागा वाला खुशी की खबर लेके घर दे विच आया। फिर कामरेड इस तरह की तर्ज के कुछ छंदाबंदी बोलिया करते सन। इस तरह की एक तर्ज आप संगतां के चरणों के भगत सिंह ते भैन अमर कौर के सवाल जवाब बेनती
ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। सेवकों की जिंदगी बड़ी औखी गल करनिया फिर सुखनिया ने जिन्ना कौम की सेवा विच पैर पाया बई उन्हां लख मुसीबतां झल्लियां ने उन्हां लख मुसीबतां झल्लियां ने आमड़ी बजारा वीरा चेहरा पिछू आया वीरा आमड़ी बजारा वीरा चेहरा पिछू आया वीरा लगिया मैं गल तेन कहण कदों घर आवेगा तू शगन मनावेगा तू पुछदी बेबीरा तेरी भैन बेबीर ना पुछदी अमरे कर भैन सुन भैन मेरी नी मिठी गनेरी नी सुन भैन मेरी नी मिठी गनेरी नी सच्ची गल दसां मैं अखीर मिठी ना तेरी हिक कोई रखी ना उडी हिक कोई आखदा नी भैने तेरा वीर नी भैन जी आखदा भगत सिंह वीर अमड़ी बजाया वीरा चेहरा पिछू आया वीरा अमड़ी बजाया वीरा चेहरा पिछू आया वीरा लगिया मैं गल तेनू कहण कदों घर आवेगा तू शगन मनावेगा तू पुछदी बेबीरा तेरी भैन बेबीर ना पुछदी अमरे कर भैन सुन भैन मेरी नी मिठी गनेरी नी सुन भैन मेरी नी मिठी गनेरी नी सच्ची गल दसां मैं अखीर मिठी ना तेरी हिक कोई रखी ना उडी हिक कोई आखदा नी भैने तेरा वीर नी भैन जी आखदा भगत सिंह वीर साडी अमरूहा उत्ते चोया कद तेल जाना शगना दे गाना कद गीत सिर ते सजा के सेरा घोड़ी कद गाना वीरा मन दी पगाना कद रीत पब कर आऊगी वे रौनकां आऊगी वे पब कर आऊगी वे रौनकां आऊगी वे आसां दे सारे मैल रहण बेबीर ना पुछदी तैनू तेरी भैन बेबीर ना पुछदी अमरे तोर भैन तेरे इन्हां सुपनिਆਂ ਨੂੰ मिल जे सच्चाई भैणे रब ਨੂੰ ना शायद मंजूर नी ਅਸੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟੁਕੜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਫਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਜ਼ਦੀ ਵਾਲੀ ਹੂਰ ਨੀ ਸੁਖੀ ਬਸਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਆਤਮਾਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 194ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆ ਕੇ ਉਹ 5-10 ਮਿੰਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ। ਆਓ ਜੀ ਕਾਮਰੇਡ ਆਤਮਾਰਾਮ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਆਤਮਾਰਾਮ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਵਿਸੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਖੀਵੇ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰੇ ਫੇਰ
ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਸਸਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, 18 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸੰਜੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਸਜਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਮੀ ਜੀ।
सरदार भगत सिंह जी उन्होंने जन्म दिहाड़ा मना रहे समुचे इनकलाबी सज्जन अज के प्रोग्राम के अज के समागम के मुख बुलारे कामरेड महीपाल जी मैंबर सूबा कमेटी ते उन्होंने नाल आए उन्होंने साथी सहबान कविश्री जत्था भाई रघुवीर सिंह जी माਝੋਂ ते अज दे इस समागम के संचालक जगजीत बारल सिंह जी सग्गू साहब मैं सारे बधाई दिंदा ते नाल दी नाल आप जी के चरणों च हाजरी लवाउणा गज वज के फतेह बुलाओ आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला बड़ा विद्वान जत्था भाई रघुवीर सिंह जी माਝੋਂ साहब जिन्होंने उत्ते बड़ी कृपा लिखते भी है तो गाते भी है। वो शहीद आजम सरदार भगत सिंह के जीवन के उत्ते झात पा के गए। थोड़ा समा साडे कोल है, मैं दो कवितावां कहनी है। सरदार भगत सिंह के जीवन के विचों एक घटना तुहाडे नाल साझी करा कि सरदार भगत सिंह ने ਜਦੋਂ DAV ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਗਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੋਹ ਆਉਂਦਾ ਬੜੇ ਉਹ ਲਾਡਲੇ ਰੱਖਦੇ अपने पुत्र को कह लगे भगसिया उम्र 17 साल की है भगत की पुत्रा इस बाद की करने हैं तेरे पेपर होने वाले हैं इस बाद की सोची है तू ते तेरे साथी की करोगे। वो सोच विचार के ये कह लगे बापू जी इस बाद मेरे साथियों के नाल असीं सलाह की है मशवरा किया असीं देश आज़ाद करावांगे असीं इनकलाबी एक पार्टी खड़ी करनी है। मेरे साथियों ने कसम खाधी है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे इकट्ठे होके कोई भेदभाव नहीं असी भारत देश को आज़ाद कराना है। किसी से कह लगे अपने मन के सोचता मुंडा छोटा दाढ़ी अजे आई नहीं 17 साल की उम्र है गल्लां वड्डियां करता है कह लगा भगत सिंह देखी कालज के मुंडे के मगर ला के एवं छितर ना खाली नाले साडे को आएगा क्योंकि वेखदा है क्यों परिवार इनकलाबी है क्योंकि वेखदा कितने ने खड़े कितने डरते तो नहीं बेइज्जती तो नहीं करवाना देखी कितने भुलेखे च ना रह जाई जेडे मुंडिया की शहर उत्ते आके डिग्गा मारदा मैं इनकलाबी पार्टी खड़ी करनी है मैं अंग्रेज के नाल लड़ना है। अंग्रेज वो अंग्रेज का राज है जिहदे राज दे विच सूरज छिपदा नहीं वो राज अंग्रेज का जिन्हें बड़े बड़े नाडू खान दियां धौना अकड़ा कढ़ दित्तियां भन्न दित्तियां देखी कितने कोई गलत काम ना कर बैठी भगत सिंह पता तो उदों लगता है जो पुलिस चुक के लै जाती है फिर डंडे पैंदे है जेलों दी कार कोलियां मनुख नूं खा जांदियां काले पानी की सज़ा जो मनुख करता है पहली गल तो भी जिउंदा बच के आउंदा नहीं जे कोई आउंदा है पूरी भूमि खुब्बी हो जाती है बहुतियां दे विचार बदल जाते हैं देखी किते कोई पंगा ना ले रही तो जो मनुख फांसी चढ़ता है धौण गिठ वध जाती है घंडी टुट जाती है तो उदों कई बंदे डोल जाते हैं वेखी किते साडी बेइज्जती ना करा दी। आओ सरदार भगत सिंह नूं उहदा पिता कोल बहा के जिहड़े शब्द कहंदे मेरे उस्ताद बापू करनैल सिंह पास रामूवालिया साहब ने जिवें लिखे है ढाडी जत्था इउं पेश कर रहे नावल है गुनाह ते सज़ा ते चौथा थॉमस पैनी का नावल है मनुख का अधिकार द राइट ऑफ मैन ते पंजवीं किताब जिहड़ी कमाल दी है जिहड़ी आखिर वेले वो पढ़ रहे सी वो हैगी है लैनन की किताब राज ते इनकलाब। ये 5 किताबां सिर्फ मैं श्रोतिਆਂ ਨਾਲ इस करके साझियां कीतियां जे भगत सिंह समझना है ये 5 किताबां पढ़े बिना नहीं समझा जा सकता। ये उहदियां सब तो प्यारी किताबां सी और जिहड़ी उन्होंने जेल नोटबुक लिखी जिहड़ा उहदे हवाले दित्ते किताबां दे वो साडे सामने मैं तुहानूं सुझाव देना है सारे जने मंग करो किसी नूं जवाब नहीं दिता जा सकता हक बनता पंजाब के लोगों का
ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਉਲੱਥਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਭ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੌਲਾ ਝਗੜਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਦੇ ਨਾ? ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਹਿਤ? ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੱਗੂ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡੈਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਂ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੰਗੇ, ਕਤਲੇਆਮ, ਜਿਵੇਂ 47 ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਵੱਡਾ ਟੁੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਅਛੂਤ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਆ ਵੀ 5 ਕਕਾਰ ਪਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। 5 ਕਕਾਰ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਟਾ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬੂ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੇਸ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੇਸ ਵੀ ਕਟਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਸੀਸ ਵੀ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਲੜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਜੇਬ ਕਤਲਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਆ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਭੇੜ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋਚੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ? ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਲਏ। ਜੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਜ 5-7 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜੀ ਲੰਗਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਕਰਨੀ। ਨੰਬਰ 1, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਂਡਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਆਜੂ, ਜੌਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਜੂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਐਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੂ। ਇਸ ਲਈ ਮਸਲਾ ਕੱਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਹੀਂ,
ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਨੀ, ਬਦਾਨਾ ਵੰਡਣਾ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਾਤ ਜਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਤ ਕਰਨ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੋਤਰੀਆਂ ਹੋਰ। ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਲਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ? ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ 'ਚ ਕਿਰਤ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤੇ ਪੂੜਿਆਂ 'ਚ ਲਹੂ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ? ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਕੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ? ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ? ਸੋ ਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ? ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ 550 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਆਈ ਬਦਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਛ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਮੁੱਛ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਘਰ ਘਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਘਰ ਘਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੁੱਖੀ ਤੇ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਆ ਕਿ 47 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, 47 ਚ ਉੱਧਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਫ਼ਰਤ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਵੰਡਤਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪਈ 47 ਚ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ, ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। 80,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਧਾਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਧੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਧਾਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਸਲੀਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਾਸੀ ਜੈਨ ਤੇ, ਜੰਨਤ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ 47 ਚ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਤਾ, ਕੁੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਰੋਏ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜੰਨਤ ਮਾਸੀ, ਮਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੰਨਤ ਮਾਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਦੂਖਾਂ ਉਹਦੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ 47 ਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਹਕੂਮਤ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਕਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਗੋਧਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦੇਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾਂਗਾ ਕਰਦੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਆ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਥੈਲੇ 'ਚ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਊ ਦਾ ਛੱਡ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਮਾਰਤਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਕੋਲ ਢੋਟੀਆਂ ਦਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਮ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ ਮੁਲਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 4 ਗਦਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚਿਖਾ 'ਚ ਧਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕੈਸੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਆਹ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਜੀਦ ਕੇ ਵਾਲਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਵਜੀਦ ਕੇ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਕਰੋੜ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਨੇਊ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਥੀ ਦੂਰੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ।